जय गुरुदेव जय हिंद मु राजेश आपण मानको स्टडी किंग यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करबा षष्ठ श्रेणी प्रथम पाठ प्रथम अध्याय इतिहास विषय रे धारणा। तो आज विषय रही इतिहास विषय धारणा तार क्वेश्चन आंसर को आज डिस्कशन करबा। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा पूर्व आम प्रथम देखि नेबा कि इतिहास विषय धारणा जो रही सही पाठ मध्य संक्षेप किछि जानि नेबा। इतिहास कौन? इतिहास कहले आमे कौन बुझू ना इतिहास कहले आमे अतीत घटी जाइथिबा महत्वपूर्ण घटनावलीर समूह को इतिहास बोली कहि थाउ बा जानि थाउ। देखंतु इतिहास जो रही इतिहासर भाग इतिहास केते भाग रे विभक्त कर जायछि एवं प्रथमे आदिम मानव माने किपरि सबु धीरे धीरे अग्रगति करिसंती इतिहास को माने सही विषय आमे डिस्कशन करबा एही जो हमर इतिहास विषय धारणा प्रश्नावली रे। तो प्रथम क्वेश्चन कौन रही ना प्रथम क्वेश्चन रही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 50 शब्द मध्य दियो। तो प्रथम क्वेश्चन कौन कही क नंबर मनुष्यर अतीतर घटना निर्वचन क्रमिक अग्रगति होउची इतिहास। यह कहीं कह जाइए पचारि कहीं कह जाइए मनुष्यर अतीतर घटनार निर्वचन क्रमिक अग्रगति होउची इतिहास। कहीं ना कहिबार कारण एही कि जे मनुष्य तार अतीतर घटनावली को मन करी वर्तमान अग्रगति करुछि, जेमिति कि कृषि कार्य, अग्निर आविष्कार, चक्कर उद्भावन एवं विभिन्न धातुर व्यवहार, ग्रामर सहर और राज्यर परिकल्पना शासन प्रणाली इत्यादि एही सबु अग्रगतिर धारावाहिक विवरणी होउची इतिहास। देखंतु मनुष्य जो अतीत कार्यटी करिथाए से कार्य को मन पकई वर्तमान कार्यटी करबा द्वारा तार कोन ना कोनोसी भूल देले भूल को सुधारी परिबा बा ठीक करि परिबा। ख नंबर क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि ख नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि इतिहास काहेकि पढ़िबा। देखंतु इतिहास काहेकि पढ़िबा क नंबर क्वेश्चन रे मु कहिली इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे समयानुक्रमे अतीतर घटुथिबा घटनावली को जानि पारू, वर्तमान को बुझीबा को हेले अतीत को जानिबा आवश्यक। अतीत को जानिले आमे वर्तमान भविष्य को ठीक भाव में गठन करि परिबा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। ग नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि एटा ग नंबर हमर घ नंबर लिखा जाइछि समय अनुसार इतिहास को केते भाग रे विभक्त करा जाइछि। केते भाग रे विभक्त करा जाइछि ना समय अनुसार आमर इतिहास को तीन भाग रे विभक्त करा जाइछि। गोटे हला प्री हिस्ट्री आ गोटे हला प्रोटो हिस्ट्री आ गोटे हला हिस्टोरिकल पीरियड। देखंतु गोटे हला प्राग ऐतिहासिक युग आ गोटे हला आद्य ऐतिहासिक युग आ गोटे हला ऐतिहासिक युग। देखंतु हमर जो प्राग ऐतिहासिक युग रहिला प्राग ऐतिहासिक युग कोन ना बहु पुरातन काल रे जे युग रे कि लोक माने कोन लेखा पढ़ा किछि जान नथिले केवल खाद्य को मुख्य करी चलुथिले तांको कोहा गला प्राग ऐतिहासिक युग। तापरे हमर जेउठी किछि उन्नति हला तापरे नियार आविष्कार हला जोंटी किछि लिखित स्रोत मिलला ताको कोहा गला आद्य ऐतिहासिक युग। तापरे हमर आसीबो हिस्टोरिकल पीरियड बा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक युग रे कोन होइछि ना एठी लिखित स्रोत मिलिछि जो लिखित स्रोत गुडी को मिलिछि से गुडा को पढ़ा जाई पाछि मध्य आको कोहा गला कि हिस्टोरिकल पीरियड। तो क्लियर। घ नंबर क्वेश्चन को जिबा। घ नंबर क्वेश्चन कोन कहला इतिहास जानिबार विभिन्न आधार गुडी को कोन। इतिहास जानिबार विभिन्न आधार गुडी को कोन। इतिहास कोनोसी काल्पनिक कहानी नुहे, यह अनेक गुड़िय घटनावलीर सत्यता प्राचीन आधार आमे इतिहास संपर्क में जानिपारू। यही आधार गुड़ी को दुई भाग में विभक्त कराइछि, गोटे हला प्रत्नतात्विक आधार आ गोटे हला साहित्यिक आधार। भारतर विभिन्न स्थान में माटी तले किंबा माटी उपरे प्राचीन वस्तु विशेष देखा मिले एवं सेगुड़ी को नहीं प्रत्नभित्तिक आधार को चारि भाग में विभक्त करा जाइछि। तापर हमर आसला साहित्यिक आधार। साहित्यिक आधार कहले साहित्यिक आधार को मध्य तीन भाग में विभक्त करा जाइछि। गोटे हला धर्म संबंधी साहित्य आ गोटे हला ऐतिहासिक साहित्य आ गोटे हला परिव्राजकक विवरणी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि भारतर भौगोलिक अवस्था यार इतिहास को किपरि प्रभावित करिछि।
ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ 3 ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଚୀନ, ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶ୍ର, ଗ୍ରୀକ ଆଦି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭାରତ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଭାରତର କେଉଁ 2ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କାରଣ ସହିତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଭାରତର 4ଗୋଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପଟୁ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। କ'ଣ କହିଲା କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ 6ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି, ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ କେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ରହିଛି। ଏହି ଗିରିପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କ୍ଲିୟର? ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ? ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ ନଦୀ କୂଳ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ପମ୍ପିଂ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେତେବେଳେ ପମ୍ପିଂ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ନଥିଲା, ତ ପାଣି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଚାଷ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସେହି ନଦୀ ତଟରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ତ ତେଣୁ ସେହି ନଦୀ କୂଳ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମାନ ମିଳିଥିଲା ବା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ଉର୍ବର ମାଟି ସହିତ ଜଳର ସୁବିଧା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ନଦୀ ତଟରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ନଦୀ କୂଳରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ଓ କାହିଁକି? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ଓ କାହିଁକି? ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା,
ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଦିଅ। କେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀ ମୁହାଁରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ? ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ? ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଜରାଟରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ, ତାକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କେତେ ନା 15। ଏଠି ଅଛି 15। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଡେସ୍ ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। କେଉଁ ପତ୍ର? ନା ତାଳ ପତ୍ର ଉପରେ। ତାଳ ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ ଡେସ୍ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? ନା 3 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ପିରିୟଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତର ଡେସ୍ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ? ନା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। କ୍ଲିୟର? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା ସିମ୍ପାଜି କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସିମ୍ପାଜି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେବ ଆମର ନୂବ୍ରାନର କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଛି? ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଆରୁ ଆସିଛି। ଏହା ଲାଟିନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରତ୍ନଗିରି ଠାରେ ପଥର ଉପରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ଆମର ରତ୍ନଗିରି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ହେବ ଧଉଳିଗିରି। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା ବାଣଭଟ୍ଟ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି? ନୋ, ଏହା ହେଲା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ବାଣଭଟ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଓ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ଏ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ନୁହେଁ, ଏ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ହେବ। ଯିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ନୂବ୍ରାନର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଓରାଙ୍ଗ ଓଟାଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନୁଷ୍ୟର ବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ଆନ୍ସର କ'ଣ? ନା ସିମ୍ପାଜି। ତାପରେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଉଛି? ହର୍ଷଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ବାଣଭଟ୍ଟ ରଚନା କରିଥିଲେ ହର୍ଷଚରିତ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା? ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମାଟି ପାତ୍ର। କ୍ଲିୟର? 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହା ଆମର ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇରାନ ଦେଶ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ଦିଗରେ? ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆମର କ'ଣ? ନା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।